بچوں کا بستر گیلا کرنا کیا وجوہات ہے، بچوں کی اس عادت کو کیسے تبدیل کریں اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ ہے ہماری ویڈیو کا ٹاپک۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بٹن پہ کلک کر دیں، جو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں پوچھیں اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے۔ بڑوں کے مسائل اپنی جگہ، لیکن بچوں کے مسائل بھی کم نہیں ہوتے۔ اگر بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو والدین بڑی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ بچوں کے مختلف مسائل میں ایک مسئلہ بچوں کا بستر سوتے میں گیلا کرنا بھی ہے، جس پر بچے بہت شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ سوتے میں ان سے ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ مقابلے میں لڑکے اس مسئلے کا شکار زیادہ رہتے ہیں۔ آپ کا بچہ رات کو اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ بچے کو اس بات کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت بھی اسے یہ احساس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ مثانہ بھرا ہوا ہے اور بغیر کسی وجہ کے دن کا خیال کیے بغیر پیشاب نکل جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں پیشاب کا نکل جانا ایک عام بات ہے۔ یہ مسئلہ 5 سال کی عمر تک کے 10 بچوں میں ایک بچے کو ہوتا ہے اور 15 سال کی عمر تک کے نوجوان بچوں میں کم ہو کر تعداد 100 میں 2 رہ جاتی ہے۔ غیر ارادی طور پر رات میں پیشاب کا نکلنا بچے کے بڑھنے کا ایک عام عمل ہے۔ ہر بچہ اپنے مثانے پر کنٹرول مختلف طرح سے رکھتا ہے۔ 3 سال کی عمر تک بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کا بستر خشک رہتا ہے۔ زیادہ تر بچے 3 سے 8 سال کی عمر میں بستر کو خشک رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ کا بچہ اس منزل تک نہ پہنچے، آپ کو بڑی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور بچے کا حوصلہ بڑھانا ہوگا۔ اب ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے جو اس پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ بچے کے مثانے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت ان کا جسم جو پیشاب تیار کرتا ہے وہ اپنے اندر جمع نہیں کر پاتے۔ رات کو سوتے وقت بستر گیلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ کے بچے کا پیشاب اس وقت نکلتا ہے جب وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے اور اٹھنا نہیں چاہتا۔ یہ چیز زیادہ تر وراثتی ہوتی ہے۔ اگر آپ بچپن میں بستر گیلا کرتے تھے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا بچہ بھی کرے گا۔ مثانے کی کمزوری۔ دوسرا یہ کہ بچے کی پخانے کی عادت پر بھی نظر رکھیں۔ پخانے کی زیادتی مثانے پر زور ڈال سکتی ہے، اسی طرح مثانہ مزید چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت مثانہ پوری طرح بھر جاتا ہے، یوں پھر بچہ رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے۔ ذہنی الجھن اور تناؤ، گہری نیند، سوتے میں ڈرنا، اس کے علاوہ جذباتی ہونا یا پھر مضطرب رہنا، نئے گھر میں شفٹ ہونا یا بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، بچے کی خودداری کا مجروح ہونا، یہ رد عمل بچے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر بچے کا علاج یہ سمجھ کے کیا جائے کہ اس کا مسئلہ ہے، نہ کہ یہ صرف مسئلہ لانڈری دھونے کا ہے۔ مدرس بہت زیادہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتی ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنے لگ جاتی ہیں، انہیں سمجھانے کے بجائے یا ان کے مسئلے کو سمجھنے کے بجائے ان پہ بہت سخت غصہ کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر سے رابطہ کب ضروری ہے؟ اگر بچہ 6 سال کی عمر کے بعد بھی بستر گیلا کرتا ہے تو ڈاکٹر سے ملاقات کا ٹائم لے کر اس سے ملنا شروع کریں۔ اگر 6 مہینے کے خشک وقفے کے بعد اچانک بچہ بستر گیلا کرنا شروع کرتا ہے تو ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت کم معاملات پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ ذیابیطس یعنی شوگر ہوتی ہے یا پھر پیشاب کی نالی میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اس سے صرف رات کو بستر ہی گیلا نہیں ہوتا، اس کی علامات دن تک بھی محیط ہوتی ہیں۔ اگر دن میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ بالکل تندرست ہے، لیکن دن میں بھی علامات ظاہر ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دن کے وقت پیشاب نکلنے کی وجہ، اگر ڈاکٹر کو کوئی اور جسمانی بیماری لگتی ہے تو ڈاکٹر کوئی میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں، جیسا کہ بچے کی نالی میں انفیکشن کے لیے اینٹی بایوٹکس دی جا سکتی ہیں۔ رات کے وقت پیشاب کے اخراج کو روکنے کے لیے ڈاکٹر ہارمونز کی دوا تجویز کر سکتے ہیں جو صرف سوتے وقت کام آتی ہے۔ اگر بچے نے مسلسل مہینوں تک ایک رات بھی خشک بستر کے ساتھ نہ گزاری ہو، پیشاب کرتے وقت یا اس کے بعد درد کی شکایت ہو، خراٹے لیتا ہو یا پھر اضافی بھوک اور پیاس لگتی ہو تو یہ سب بھی آپ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں۔ رات کے وقت پیشاب کے اخراج میں بچے کی کیسے مدد کریں؟ آپ کے بچے کو ضرورت ہے کہ آپ اسے سمجھیں اور اس کی ہمت بڑھائیں۔ اس کی خشک راتوں کو تعریف کرنا مزید کام نہیں کرے گا، کیونکہ بچے کو اس بات پر قائل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رات کو بستر گیلا کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، جبکہ خشک راتوں کی تعریف کی جائے۔ بچوں کو پیار سے یہ یاد دلایا جا سکتا ہے کہ سونے سے پہلے پیشاب کریں، لیکن رات کو نیند سے اٹھا کر پیشاب کرانا زیادہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر بچے بغیر علاج کے ہی بستر پر پیشاب کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 3 سال بعد بھی بستر پر پیشاب کرتا ہے تو اس سلسلے میں آپ اسے ڈانٹنے ڈپٹنے سے گریز کریں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ کے سخت رد عمل سے بچے میں جذباتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی بہتر ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں اعتماد دیں۔ بچوں کے اس مسئلے کو حل کرنے
खेलने के लिए इनकी भरपूर मदद करें। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बच्चे की हिम्मत बढ़ाएं। आप लगातार बच्चे की बिस्तर की चादर धो धो कर तंग आ चुकी होंगी, लेकिन बच्चे को सजा देने और बेइज्जत करने के बजाय इसे यकीन दिलाएं कि ये हरगिज इसकी गलती नहीं है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। खानदान के दूसरे लोग भी इस सूरत हाल पर परेशान होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अपने बच्चे को इनके मजाक और छेड़छाड़ का निशाना ना बनने दें। अपने बच्चों को समझाएं कि वो अकेले नहीं है जो बिस्तर गीला करते हैं और इस तरह की परेशानी का सामना करें, बल्कि ऐसे बहुत से दिगर बच्चे भी हैं। ज्यादातर बच्चों में वक्त के साथ साथ बिस्तर गीला करने का मसला हल हो जाता है। अपने बच्चे को आधी रात को बाथरूम जाने की याद दहानी कराएं। ख्याल रखें बाथरूम जाते वक्त उसका रास्ता साफ हो। बच्चे को नहलाने और कहानियां सुनाने के बाद बच्चों को बिस्तर से बाहर निकलने और बाथरूम जाने के लिए कहें। ये यकीनी बना ले कि बिस्तर से बाथरूम तक का रास्ते में चीजें बिखरी ना हो और वहाँ काफी रोशनी भी हो। सोने से पहले वॉशरूम जाने के लिए बच्चे की हौसला अफजाई करें। दूसरी सूरत में सोने से कुछ देर पहले वॉशरूम में जाने का कहें और फिर सोते वक्त कहें कि बार बार वॉशरूम जाएं। मैट्रेस पर प्लास्टिक कवर डाल दें। सुबह के वक्त जब आप सफाई करें तो इसमें बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए इसे अपने साथ सफाई में शामिल करें। जब बच्चे का बिस्तर पेशाब निकले तो बिस्तर की चादर बदलने में इसकी मदद करें। इस पर गुस्सा करने के बजाय जब आप इससे काम लेंगी तो इसको अच्छा लगेगा। खुद भी बिस्तर को साफ सुथरा रखने के लिए बिस्तर पर पेशाब न करने की कोशिश करेगा। इलाज में बच्चे की कॉन्फिडेंस की बहाली बार बार वॉशरूम जाने का याद करवाना भी शामिल है। बच्चे के पानी पीने की आदत पर नजर रखें। इस बात पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा दिन भर में खास तौर पर शाम के वक्त कितना पानी और दूसरे मशरूबात पीता है। इसे दिन में ज्यादा पानी की आदत डालें और कोशिश करें कि वो रात के वक्त लिक्विड और कैफीन वाली मशरूबात कम से कम मकदार में लें। बच्चे को पेशाब रोकने का आदी बनाएं। जब बच्चे का पेशाब आए तो इसे चंद मिनट रोकने की आदत डालें। इस तरह रात को भी जब वो नींद में होगा और उसे पेशाब आएगा तो इसे रोक सकेगा और इस तरह इसकी पेशाब करने की आदत छूट जाएगी। बच्चे को रात को बार बार जागने का आदी बनाएं। बिस्तर पर पेशाब निकलने से बचाने के लिए बच्चे को रात को उठने का आदी बनाएं। जब भी आपकी आंख खुले तो बच्चे को भी जगाकर इसे वॉशरूम जाने का कहें। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम जाने की आदत हो जाएगी। बेहतरीन ग़िज़ा के जरिए इस मसले का घरेलू इलाज क्या है, अब हम वो देखेंगे। बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उन्हें रोजाना 2 अखरोट और 20 ग्राम किशमिश खिलाएं। 2 हफ्ते तक मुसलसल इसके इस्तेमाल से बच्चे बिस्तर गीला करना छोड़ देते हैं। नंबर 2, बच्चे को सोते वक्त शहद जरूर खिलाएं। शहद के इस्तेमाल से नींद में पेशाब निकल जाने की बीमारी भी दूर हो जाती है। सफेद तिल बच्चों के इस मसले के लिए जाने माने और बहुत मुफीद समझे जाते हैं। तिल के लड्डू या तिल की फक्की या फिर तिल को बारीक पीस कर दूध के साथ भी खिला सकते हैं। अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है तो इसके लिए छुहारे बहुत मुफीद है। रोजाना रात में बच्चे को छुहारे जरूर खिलाएं। साथ साथ दिन में भी बच्चे को 2 बार छुहारे खिलाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनके दिमाग और मसाने के दरमियान ताल्लुक भी पुख्ता होता है। हर गुजरते साल के साथ आपकी जानिब से किसी किस्म की कोशिश के बगैर ही बच्चों में ये आदत कम से कम तर होती जाती है। आप बच्चे की सेहत को लेकर परेशान है या फिर आपका बच्चा बिस्तर गीला करने के बारे में किसी परेशानी का इज़हार करता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका रवैया, आपके घर वालों का रवैया बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बच्चे नाने दादे भी बन जाते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको भी बचपन में की गई इस आदत को याद दिलाया जाता है। ये तो वो है जो रात को बिस्तर में पेशाब कर देता था, तो ये बहुत गलत बात है। कोशिश करें अगर आपके ऐसा बच्चा किसी प्रॉब्लम का शिकार है तो उसे अपने तक महदूद रखे, उसके इस प्रॉब्लम को अपनी फैमिलीज में डिस्कस ना करे ताकि कोई ऐसा ना हो जो बार बार उसको छेड़ने या तंग या मजाक करने के लिए कहें, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल होते हैं। कहीं वो इस शर्मिंदगी को अपने तक ना ले लें, कहीं वो महसूस ना करना शुरू कर दें कि ये कोई बीमारी है, या वो अपने आप को तन्हा फील करना शुरू कर दें, या फिर कुछ बच्चे इस चीज को जहन पे सवार कर लेते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, या कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और वो इस चीज की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये तो एक आदत है या ये मेरे इख्तियार में नहीं है और बस मेरे तो इख्तियार में नहीं। अगर कोई बच्चा ये समझ ले कि मेरे इख्तियार में नहीं है और मैं इस पे कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर उसको लगता है कि बस अब उसने कर दिया तो इसमें कोई इख्तियार नहीं। आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, आपने बच्चे की इज्जत नफ्स को भी देखना है, इसके साथ उसकी हैबिट्स को छुड़वाने में हेल्प भी करनी है और उसको कॉन्फिडेंस भी देना है कि वो ये कर सकता है। हर बच्चे को ये समझाएं कि वो कर सकता है, कि वो हर काम कर सकता है, वो कोशिश करे तो ये सब चीजें कर सकता है। इससे गंदगी का एहसास होता है और ये बुरा लगता है, लेकिन प्यार से
कोई ऐसे मजाक उड़ाने से या उसकी हद तक अमेज लहजे में या गुस्से से नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने इस किस्म की किसी परेशानी का सामना किया हो या आपके बच्चे इस किस्म की किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, और आपको कोई ऐसी रेमेडी पता हो तो आप शेयर करें। हम इसे अपने चैनल में दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड या मदद से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज या कोई भी टोटका या कोई भी ऐसी चीजें जिसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो और आपको पता हो, जो हो सकता है क्योंकि हम भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे बहुत सारी बातें पता हो सकती हैं तो बहुत सारी बातें नहीं भी पता हो सकती, तो आप उससे नीचे कमेंट शेयर क्या करें, दूसरों के साथ डिस्कस क्या करें, दूसरों के साथ शेयर क्या करें, और फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए, नीचे कमेंट में बताया करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।